अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अज की वीडियो हर मुहिबे वतन पाकिस्तानी मुसलमान और हर तरह की जिहड़ी सियासी वाबस्तगी रखते हैं, खा किसी जमात नाल भी रखते हैं, ये उन्हां लई एक लम्हा है, फिक्रिया है। खुदारा एक तो इस वीडियो को गौर के नाल देखिया जी, फिर कल्ले बैठ के इस वीडियो के बारे सोचिया जी कि साडे मुल्क दे नाल किस कदर घनौना मजाक जिहड़ा है वो कीता जा रहा है और किहड़ियां साजिशां साडे इस मुल्क नूं तबाह बर्बाद करन लई कीतियां जा रही हैं। और हो सके तो इस वीडियो नूं अगे शेयर भी करिया जाए। अज मैं तुहानूं वो कुछ फैक्ट जिहड़े ने वो दस्सण जा रहा जिहदे तो बहुत घट लोग जिहड़े ने वो वाकफ होने ने। अज दी गल जिहड़ी शुरू इत्थों करने जनाब कि तुहानूं पता है कि इमरान खान की जिहड़ी हुकूमत है उन्होंने एडी उजलत विच क्यों खत्म किया गया, आखिर किहड़ी ऐसी मजबूरी बन गई सी अमेरिका की कि अगर वो इमरान खान की हुकूमत को फौरन खत्म ना करता, इमरान खान को घर ना भेजता, तो वह पाकिस्तान को कितना कुछ फायदा होने वाला सी और अमरीका जिहड़ा है वह किस कदर नुकसान सी इहदे विच। लिहाजा अमरीका की मजबूरी बन गई कि वो इमरान खान की हुकूमत को फौरी तौर पर खत्म करे। जिस तरह कुछ होर मुल्कों के रजीम चेंज होए, इवें पाकिस्तान रजीम चेंज अमरीका की मजबूरी बन गई सी। उहदे तो बगैर अमरीका का गुजारा नहीं सी। वो फैक्ट है कि नहीं, गौर करियो, सोचियो, समझियो और इनू अगे तक भी पहुँचाओ। सब तो पहला दो चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां ते गौर करना बहुत जरूरी है इस चीज़ को समझण लई। नंबर 1 पेट्रो डॉलर। एक ही चीज़ एक ऐसा मुआहदा सी जिहड़ा 1974 दे विच सऊदी अरब के शाह फैसल और अमरीकी सदर निक्सन के दरमियान होया। ये मुआहदा की सी? ये मुआहदा यह सी जनाब कि सऊदी अरब को यह जिम्मेदारी दी गई कि ओपेक जिहड़े कि तेल फरोख्त करने वाले ममालिक ने, इन्हां दी एक तंजीम है, सऊदी अरब उन्होंने रजामंद करेगा इस चीज़ से कि तेल की जिहड़ी खरीददारी है वो सिर्फ अमरीकी डॉलर दे विच होएगी, ना कोई होर करंसी और ना सोना, वो काबिल कबूल नहीं होएगा। ये जिम्मेदारी अमरीका ने सऊदी अरब को दी और तेल फरोख्त जिहड़ा है वो होएगा, उहदे मुतबादल जिहड़ी भी आमदनी होएगी वो अमरीकी बैंकों या फैडरल रिजर्व दे विच जमा की जाएगी, जिहदे नाल अमरीकी मांग में इजाफा होएगा, अमरीकी डॉलर की मांग में इजाफा होएगा। जाहिर है कि जो किसी मुल्क ने तेल खरीदना है तो उन्हें अमरीकी डॉलर जिहड़ा वो खरीदना है पहला, उस तो बाद तेल खरीदेगा और वो फिर अमरीकी बैंकों में जमा होएगा, जिहदे नाल अमरीका की मैशियत जिहड़ी मजबूत होएगी। अच्छा, बदले दे विच सऊदी अरब को की बैनीफिट दिता गया? सऊदी अरब को यह बैनीफिट दिता गया कि सऊदी अरब की मैशियत खा जिस तरह की भी हो, एक अमरीकी डॉलर जिहड़ा है वो 3.75 सऊदी रियाल के बराबर होएगा। हाँ, सऊदी अरब की मैशियत डाउन हो या अप हो, एक डॉलर 3.75 सऊदी रियाल
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ 48 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਰਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ 3.75 ਰਿਆਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਲੇ ਸਾਊਦ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਰਵੇਗੀ ਸਾਊਦੀਆ ਦੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਓਪੈਕ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਓਪੈਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ। ਇਰਾਕ ਔਰ ਲੀਬੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਰਾਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਦਰ ਸਦਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲੀਬੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੁਅੰਮਰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਅੰਮਰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ, ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਇਰਾਕ ਔਰ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ, ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਰੂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੂਸ ਕੋਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੂਸੀ ਕਰੰਸੀ ਰੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ रूस और हिंदुस्तान ने जनाब ये मुआहदा भी किया कि हिंदुस्तान रशिया दे विच एक अपना बैंक जिहड़ा है उसकी शाख कायम करेगा और रशिया हिंदुस्तान दे विच अपने एक बैंक की शाख कायम करेगा और वो आपस में खरीददारी तजारत को जिहड़ा फरोग देने लई किया जाएगा। अच्छा, इहदे नाल होया कि जनाब हिंदुस्तान की करंसी जी वो भी मजबूत हुई, रूस की करंसी भी मजबूत हुई, क्योंकि वो आपस में मुकामी करंसी के लैन देन कर रहे सन। वो कोई बाहर की करंसी मतलब डॉलर वगैरह जोड़ा है वो इन्वॉल्व नहीं सी, ना ही उन्होंने कोई मजबूरी सी कि महंगे दामों वो डॉलर खरीदन और उस तो बाद वो आपस में जी ट्रेड वो कर। अच्छा, ये मुआहदा क्योंकि 1953 हो चुकिया सी, इसलिए अमेरिका ये एतराज़ नहीं कर सकता या नहीं उन्हें किया, क्योंकि दूसरा मुआहदा जोड़ा सी वो 1974 होया सी पेट्रो डॉलर का, इसलिए 1953 वाला मुआहदा जोड़ा वो डिस्टर्ब ना होया। और अज भी हिंदुस्तान और रशिया के दरमियान जोड़ा है मुकामी करंसियां लोकल करंसियां जनाब जोड़ा वो लैन देन हो रहा, जिसे डॉलर जोड़ा है वह कोई अमल दखल नहीं। अच्छा, इमरान खान वो पहला पाकिस्तानी वजीर आजम सी कि जिन्हें जनाब 2019 दे विच चाइना दे नाल
ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਔਰ ਚਾਈਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਨਸ਼ਰੀਆਤੀ ਆਲਾਤ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਆਲਾਤ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਪਾਇਆ। ਅਗਰਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਮੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਮੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ 1974 ਵਾਲੇ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਜ਼ੀਦ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਸਾਂ IMF ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ IMF ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸਨ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਚਾਨਕ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 2-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। IMF ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ IMF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। IMF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ? ਟੋਟਲ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੂਵਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ IMF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੈਰਖਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। IMF ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਫਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਫਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ IMF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਰਾਦ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਫਲਾਂ 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 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਯਾਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। IMF ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸੁਬਹ ਹੈ ਆਖਣ ਸੁਬਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਆਖਣ ਸ਼ਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉੱਠ ਜਾਓ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੇਟ ਜਾਓ ਲੇਟ ਜਾਣ। ਔਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਉਹ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਅਜ਼ਰੋ ਈਮਾਨ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਇਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਆਖਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तान मुसलमान ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਜਿਸ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ, ਕਦੂਰਤ
ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੂ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਹੈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੌਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਤਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਦਬਖਤ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।